નહીં હોય. આવી ગયું. હા, રાઈટ. હવે indisposition એટલે something which એટલે even if you don't treat it, it gets rectified on their own. કારણ કે સૌથી પહેલા કેસીસ જનરલી એવા જ આવે. તો આપણી કામવાળી બાઈ છે કે કહે છે કે ભાભી આજ સર દુખ રહા હે, કે પછી somebody ઘરમાં સે ઈશા છે કે પીરિયડમાં બહુ પેઇન થાય છે, something like that, કે જે which is easy to try and yet even if you fail it doesn't matter, right? તો એવા કેસીસની અંદર આપણે એટલે કે ફિઝિકલ કેસીસ વિચ આર શોર્ટ લાસ્ટિંગ. હવે એની અંદર પછી અક્યુટ એક્ઝાઝર્બેશન ઓફ ક્રોનિક હોય તો પણ આપણે જ્યારે એને રેપેટ્રાઇઝ કરીએ તો એની અંદર માઇન્ડ આપણે પહેલું નથી લેતું, રાઈટ? હવે કોઈ પડી ગયું ને ઇન્જરી છે, કે પછી કોઈને શરદી થઈ ગઈ છે, વરસાદમાં ભીંજાઈ ગયા ને શરદી થઈ ગઈ, તો એને માટે આપણે તો એની અંદર વી ડોન્ટ ટેક માઇન્ડ ઇનટુ અકાઉન્ટ, રાઈટ? હેલો, Yes. right? Yes. Okay. And it makes sense. If I start with this, it makes sense, right? Yes, Does- yes. Right, right. Absolutely, absolutely. હા. તો હવે આવા કેસીસની હવે ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ, when we are saying કે order of repertorization, તો એની અંદર ઓલવેઝ, અને આ આપણે હંમેશા ભૂલી જઈએ છીએ કારણ કે ઇન્ડિયન મેથડમાં વી સે કે માઇન્ડ ઇટસેલ્ફ ઇઝ રૂટ કોઝ ઓફ એવરીથિંગ, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. એટલે ailment from becomes the first and foremost thing. અને રેપર્ટરાઇઝેશનની લેંગ્વેજમાં એલિમેન્ટ ફ્રોમ આપણે રેપર્ટરાઇઝ કરતા હોઈએ તો ઇટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ એગ્રેવેટિંગ ફેક્ટર. એટલે રેપર્ટરાઇઝેશન કરવું હોય તો હું તડકામાં જઈને આવી એટલે મને હેડેક થઈ ગયું તો એગ્રેવેશન સમ, સો દેટ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ સિમ્પટમ. એટલે કે રેપર્ટરાઇઝેશનમાં દેટ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ. અને ઓર્ડર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રેપર્ટરાઇઝેશનમાં. ઇફ યુ ચેન્જ ધ ઓર્ડર, મેડિસિન્સ આગળ પાછળ થઈ જાય અને યુ વિલ નોટ કમ ટુ ધ રાઇટ રેમેડી. એટલે ઓર્ડર ઓફ રેપર્ટરાઇઝેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે હું આઈ શેર ધ સ્ક્રીન, ઓર બીજા કોઈને યાદ છે વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ એના પછી એલિમેન્ટ ફ્રોમ પછી શું આવતું હતું? Physical generals. ફિઝિકલ Ailments from. એના પછી Past history, the family history. Okay, No. last. ફેમિલી અને What? પાસ્ટ હિસ્ટ્રી will give you idea of that person's temper, પણ એ તમારે Perfect. हाँ. આવતું, right? नहीं आया. Concomitant. What things aggravates or ameliorates the thing? Concomitant and જનરલ એમ્યુલરેશન. એના પછી નેક્સ્ટ એ જનરલાઇઝડ એટલે કે ત્રણ જગ્યાએ હોય તો અથવા તો વેરી સ્ટ્રોંગ હોય તો જનરલ એગ્રેવેશન, જનરલ એમ્યુલરેશન. General aggravation. Very nice. એના પછી નેક્સ્ટ શું આવે? Concomitants જે હમણાં અમિતાએ કીધું. Concomitants. Okay, what is concomitant? any symptom Which that is is along with that accompanying the disease, main right? which may not be necessarily of the same region of what, like for example, if there is sneezing and it's accompanied with irritability, for example, 587. So that's one thing. But something on those lines. Now I will we will discuss this later, but concomitant in itself will become a તમને યાદ પટેલ put it in location, station, modality, concomitant form, right? આ લોકો બે લખે છે અપડેટ કરો ને મારો ફોન માંથી હું કાઈ નહીં કરી શકું. સુષ્મા મેમ અને પૂનમ મેમ ચાલુ કરી જેવું લખો ને નો ટેક્સ્ટ બુક માં અપડેટ કરો ને આ બંને શું લખે છે. So can you repeat again, Bijan, what you said? I missed out. હા, when we take આપણે કેસ હિસ્ટ્રી લેતા હોઈએ તો we write it every symptom or every complaint આપણે એને ફૂલ ફોર્મેટમાં લખીએ છીએ, all of us, right? Which will be LSMC, location, sensation, modality and concomitant. બરાબર? અને then concomitant ત્યાં લખીએ and but we how will we explore it? હવે
say for example, that person has pain in abdomen with period problems, correct? So that becomes the concomitant. Sensation. For Pain in the abdomen is maybe not concomitant. Concomitant is generally away from the main symptom, but it is yet an accompaniment. yes, true. But when તમે okay, you take your own examples. તારા કેસમાંથી કોઈક મને you tell me કોઈક example. વિચારું છું. So maybe there is a headache with redness in palms or headache with itching. Okay. Okay. So, okay, we will take this case for example, okay, headache with itching in palms. So, when you take your case, how will you take the case? એટલે રેપર્ટરાઇઝ કેવી રીતે કરશો એની વાત કરે ને, No. રૂબ્રિક કેવી રીતે કરશો? How will you take the case? એટલે Yeah, I પહેલા didn't તો understand. You, headache. either repertoire. No, first let us say how will we take the case. Take the case in the sense we will see The headache, case headache, then we will લોકેશન લેશું. pardon. એટલે ઓલવેઝ ટેકિંગ ધ કેસમાં આપણે લોકેશન પર પહેલા ધ્યાન આપશું, પછી સેન્સેશન ને પ્રોપરલી એક્સપ્લોર કરશું. પ્રોપર કર્યા પછી એની હારે એગ્રેવેશન તો બોલતા જ જશે, પેશન્ટ એગ્રેવેશન એપિલોરેશન એ ત્યાં નાખતા જશું ને જ્યારે કોન્કોમિટન્ટ આવતા જશે ત્યારે ઈ કોલમમાં, પણ કોઈ પણ કોલમને ફિનિશ કર્યા વગર નહીં લેવાતું. કોનો by અલ્પા You can actually ના mute our. મારામાં નથી. Falguni. અચ્છા અચ્છા Let me mute her. I'll also mute. આપણને અને એક મિનિટ આપણે થોડી વાર બધા જ મ્યુટ કરીએ, હા, એક્સેપ્ટ એ જ બીજલ બરાબર. એવરીવન મ્યુટ. okay, yeah. So you can mute me. I'm not able to mute. Yeah, I don't know. Suta Chen. Let me mute my. Done? Yeah. Okay. See, what I'll tell you is, theory ma all this looks good. The concomitants, when we say concomitants, but how will you represent it? Concomitant ne repertorize karo એટલે શું? Will you put headache and because when you repertorize, so ફક્ત headache જોશો તો it will have minimum 700 remedies. And it will not get you anywhere. બરાબર? એટલે headache and then you say કે itching palms, it does not get you anywhere. બરાબર છે? પણ એ તો ઉલટાનું સ્કિનમાં જવાનું હોય, ઇચિંગ પામ્સમાં જવાનું હોય, પામ્સ ઇચિંગ હેડેક વિથમાં જવાનું હોય. then only you get your concomitants. Actually concomitants ત્યાંથી ના આવે. આપણે રેપર્ટરાઇઝેશનમાં તો you go to the other way. Right. So, method ની અંદર તો that is made as a shortcut. Okay. That works. કે એ બંનેને સાથે તમે લઈ લીધા, then it becomes, where will you put it? Now will you keep it higher up or you will keep it lower? હવે ગાયકવાડના હિસાબે જે કે ને, ઓલે ડોક્ટર ગાયકવાડ કે કોણ છે, એ ઓલવેઝ કે કોન્કોમિટન્ટ ને તમે ટોપ નાખો. ધેટ્સ વોટ હી સેઝ. હા, આઈ એમ નોટ ટેલિંગ માય ઓન ધીસ. ના મને બી એમ લાગે ઈ ટોપ પર આવશે. Right. એને તમે ટોપ પર નાખો અને પછી બધા લ્યો, એમ ઈ કે છે. Right. તો હવે headache with Palms. itching palms. Okay. So okay. અને Is it આ peculiar? Yes, it does. જો એ particular તમને જો એ rubric મળી જાય તો it becomes a peculiar this thing, then it comes higher up. That is true. પણ એની પણ bigger problem is આની અંદર બહુ બધા એમાં આપણને એ peculiar concomitants જે ગોતી અને મળતા નથી. This is the fact. When we start the repertorization, a peculiar in હોય છે ને એ મળતા નથી. તો શું કરવાનું?
ને બીજું એક છે કે હેરિંગમાં જાઓ છો ને તો કોન્કોમિટન્સ વધારે મળે છે. દેટ ઇઝ વન મોર ઓબ્ઝર્વેશન. જ્યારે આપણને ન મળે તો તમે હેરિંગ રેપર્ટરી વાપરો છો તો ચાન્સીસ થોડા વધી જાય છે. આઈ ડોન્ટ સે યુ ગેટ ઇટ ઓલ ધ ટાઈમ. I have not used herring repertory, so I don't know. પણ there is a way around how to go about it. કે સપોઝ તમને એ એક્ઝેક્ટ રૂબ્રિક કે હેડેક વિથ ઇચિંગ પામ જો ના મળે તો શું કરવાનું? તો પછી આપણે જે ઓર્ડર કીધો એ પ્રમાણે જ જવાનું. સી રૂબ્રિકની વાત Sensation. કરું. હોય ને તો એમાં what you can do is રેપર્ટરી ની અંદર take headache, then take itching palm, combine the rubrics અને એની અંદર બેવમાં જે કોમન રેમેડીઝ હોય એ તમે લો ને then you are making your own rubric. So then Correct. it becomes the new symptom and then you can give a order whichever way you want. સમજ્યા તમે? હવે okay, હવે we will come back to the order of repertorization. તો એની અંદર order ની અંદર first is ailments from, then is general aggravation, general amelioration, એના પછી અચ્છા, ફિઝિકલ જનરલ્સ પછી આવશે. હા physical Okay. general. હા. So ailments from general aggravation, general amelioration, then physical generals. physical Okay. generals માં શું આવશે? Thirst, appetite, thermals. નહીં Due to બતાવે. temperament problems. right, thirst, appetite, thermals, etc. તો એની અંદર ક્રેવિંગ, એવર્ઝન, આ બધું જ, એટલે એ ફિઝિકલ જનરલ્સ. પછી એના પછી Particulars. Right? નો, એની પહેલા Physical particulars. ઇન જનરલ, Right? એની પહેલા સેન્સેશન્સ ઇન જનરલ. સેન્સેશન ઇન Sensation. જનરલ. એટલે Yeah. બે ત્રણ એના ઓલા જે હોય કમ્પ્લેન્ટ્સમાં જો ઈ સેન્સેશન આવ્યા રાખતું હોય then it becomes a general sensation. અહીંયા પણ મને બર્નિંગ થાય ને ત્યાં બર્નિંગ થાય ને ત્યાં બર્નિંગ થાય, ત્રણ જગા પર બોલે તો it becomes a general sensation. Sensation. Okay, so that is one type of sensation. What is another type of sensation? જેને આપણે sensation, it may not be exactly sensation, but still we will put it in this category. એટલે Emotional feelings. Emotional feelings નહીં. સેન્સેશન કે પછી આપણે એને ટેમ્પરામેન્ટની વાત કરે છે? No. ઠીક છે. પછી શું હોય? I'll tell you. હા બોલ. edema feet, pulse, એટલે કે આપણે ઓન એક્ઝામિનેશન તમને જે જનરલ જે મળતું હોય કે પછી જનરલ ડિઝીઝીસ, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, એ બધું છે. સો પફીનેસ, થાઇરોઇડ ડિસઓર્ડર, આ બધું, એટલે એ બધું પણ they come in sensations in general or disease in general, which is the overall disease or autoimmunity, something like that. તો એ બધું એ આ ક્લસ્ટર ની અંદર ફિટ થશે. હવે મારે એક પેશન્ટ છે કે જેની હંમેશા પલ્સ ઓછી જ આવે, आप दोनों ने चालू किया बेटा? सुषमा मैम, पूनम मैम. ફાલ્ગુની મ્યુટ કરીને જા, ફાલ્ગુની. રૂપ અરે બીજલ તું મ્યુટ કરી શકે. ફાલ્ગુની ઊભી થાય તો મ્યુટ કરીને જા. हाँ हाँ. હા
ઓકે ઓકે હા પણ બીજલ ઈ તું જે કે છે જનરલ સેન્સેશન, તો હા એમાં આપણને કઈ પેક્યુલારિટી તો મળશે જ નહીં ને. હવે તે કીધું ઈડીમાં ફેસ્ટલ, ઈ હું માનું કે ઈ કઈ પેક્યુલારિટી, પણ હવે બ્લડ પ્રેશર હોવું એની સાથે બીજા કોઈ સિમ્ટમ ન હોય તો પછી તો બી એનું એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ ગણાશે એકચ્યુઅલી છે ને સેન્સેશન તરીકે. સી એ હેબિટ એવી રીતે ઓર્ડર રાખવાની જો નાખ્યું ને તો એનો મેજર એડવાન્ટેજ ક્યારે હોય છે? હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પેશન્ટ આપણે જેને ફેર ફેટ અને ચબી જે કેલ્કેરિયા પર્સનાલિટી છે, બરાબર છે, તો એ જો તમારે ઓર્ડર ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સમાં ઉપર હોય ને, યુ વિલ પે અટેન્શન ટુ દેટ અને દેટ will define the miasm which is important. અને હવે આ અત્યારે ખાસું હોચપોચ થઈ ગયું છે બીકોઝ આપણે acutes ની વાત કરીએ છીએ ને ડિઝીઝીસ, તો એમાં ઇનડિસ્પોઝિશન્સમાં આ બધું કઈ કામનું નથી. એટલે કે ઇનડિસ્પોઝિશનમાં આ ત્યારે તમારે એ લેવાની જરૂર નથી. બટ ઇન જનરલ જ્યારે ઓર્ડરમાં લેતા હોય ને, હવે આ સૌથી વધારે મેં જોયું છે કે અમોનિયમ કાર્બ પેશન્ટ મિસ જ થઈ જાય. વાય? કારણ કે આપણે એ અમોનિયમ કાર્બની અંદર તમારે પેશન્ટની પર્સનાલિટી સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એની જે લો વાઇટાલિટી, સ્લગિશનેસ, જે કાર્બોવેજ, અમોન કાર્બ, એ બધા જે કેસીસ હોય કે એની અંદર મેઇનલી જે મેટાબોલિઝમ સ્લો છે, જો એને તમે અકાઉન્ટમાં નહીં લો તો યુ વિલ ઓલવેઝ મિસ ધ કેસ. So Mhm. indirectly, we need to take the pace of the disease, the pace and the which તો we were આ always as a indirect way of identifying એટલે તો પછી આ ડાયાબિટીસ અને miasm. બીપી Or ક્યાં મળશે? આપણા રૂબ્રિક્સમાં ક્યાં મળશે? રૂબ્રિક્સમાં હવે નહીં, એટલે આમાં આપણી બેઝિક કેન્ટમાં નથી, પણ they are there. આપણે એટલે Advanced માં છે. નાની તારી પાસે છે તો એ જનરલ્સમાં મળશે તને. જનરલ્સમાં છે. જનરલ્સમાં મળશે. હા હાઇપોથાઇરોઇડ, થાઇરોઇડ, હા એ બધું આ તને બધું મળશે. નાખવાનું ને? એટલે બેઝિકલી હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ અને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ, એટલે આ બધું તું જે કે છે જનરલ ડિઝીઝ, જનરલ ડાયાબિટીસ, બીપી તો અને એ આઈડીમાં ફીટ. વોટ એલ્સ? So બીજા હા હા, હા ઠીક છે. no, I think Jigna has a question that I'll ask you. ઓકે હા બોલો. ના ના, બોલો બોલો. No, I had a ના, suggestion. બીજું I કઈ don't યાદ have a આવે છે question. સેન્સેશન? હા હા બોલ. કઈ નહીં, બીજું કઈ So આવે I had a સેન્સેશનમાં? suggestion. હા, હા સેન્સેશનની અંદર બીજું અત્યારે તો મને યાદ નથી આવતું. પછી when we do the cases તો I can point out કે okay this can be put as a sensation. પણ જનરલી તમારું જે એક્ઝામિનેશનની અંદર ફિઝિકલ પર્ટિક્યુલરના એના એક્ઝામિનેશનમાં જે આવ્યું હોય એ તમારું ભલે છેલ્લે હોય, પણ આઈ pay a lot of importance to physical examination કે which is a direct evidence. તો એને ઇમ્પોર્ટન્સ હોવું જોઈએ. એટલે અને that helps કેસની અંદર તમારે જો ઓકે. તમે એની ઉપર ઇમ્પોર્ટન્સ નાખ્યું હોય ને તો યુ વિલ નોટ મિસ ઇટ. યુ વિલ નોટ એકદમ પેલું મેન્ટલ્સમાં એકદમ તમે વહી નહીં જાઓ. કારણ કે તમને if you know કે ઓકે this case is એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે આઈ એમ ગિવિંગ અ એક્સ્ટ્રીમ એક્ઝામ્પલ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે લેપર્ડ ઓર સમથિંગ કે જેની ઇટ્સ અ ફાસ્ટ પેસ રેમેડી અને એની અંદર એ બોલે છે લેપર્ડ અને પણ એની મેટાબોલિઝમ ઇઝ સો સ્લો, તો યુ વિલ નો યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇટ. એટલે રાઈટ. અચ્છા, આમાં પછી ઓલું પણ નાખવાનું કે ધારો કે આપણને નેલ્સ, આપણે યુઝ્યુઅલી ચેક કરીએ તો નેલ્સ આર like there are ridges or something like that, હા nail deformities, પછી that અંડર edema, આ બધા છે. આપણે જનરલી આપણે હેડ ટુ ટો ચેક કરીએ, હા that is how we go કે અંડર આઈ આપણને ડાર્ક સર્કલ્સ દેખાયા, ફ્રેકલ્સ દેખાયા પણ એ ચીક્સ બધું પર. પર્ટિક્યુલરમાં જાય, રાઈટ? that goes હા, into particular. ઓલરેડી એવા પર્ટિક્યુલર ની પહેલા બોલી રહી છું સેન્સેશન જનરલમાં,
ઈડીમાં ફીટ બોલી રહી છું. તો આ બધું નહીં નાખવાનું ત્યાં આમ આસ્કિંગ યુ. No, see what I'm saying is our edema feet will એટલે edema feet is a particular symptom, but if you are concluding that this edema feet is due to congestive heart disease, so that comes Yeah, it's a general. એટલે કે Higher, then higher. general symptom ને હવે edema Okay. feet એને injury ને લીધે હતું તો it's a particular thing, but if Particular, સમજાય. is a part of a general disease, which is a bigger disease, then it goes higher up. That is what I'm saying. ઠીક છે. Okay. હા, એટલે what you are saying કે હું જે અત્યારના બોલી એ બધું આપણા ફિઝિકલ પર્ટિક્યુલર પતે પછી તમે એ લખી શકો કે ભાઈ નેલ્સ છે, આઈસ છે, કે ડાર્ક સર્કલ્સ છે, ફ્રેકલ્સ છે, આ બધું જો નાખવું હોય that will come after my complaint is over ને પછી. Yes, in the end. And generally આપણે that is why we don't pay attention. કારણ કે ઘણી વખત એટલે સુધી આપણે unless and until it is a very very prominent symptom, or if we are Okay. able to make it into generalized symptom કે 3-4 જગ્યાએ છે something, say for example pigmentation, so pigmentation issue આખા બોડીમાં છે, so then it is it goes higher up. Yeah. ઠીક છે. હવે ખાલી કોઈકને પોસ્ટ પ્રેગ્નન્સી ખાલી અહીંયા આવતું. એના માટે આવ્યા હોય, though they may have come for that કે અહીંયા આગળ આ ડાર્ક છે, અહીંયા થઈ ગયું છે, patches આવી ગયા છે, please treat that, પણ રેપર્ટરાઇઝેશન માં that will be, that has to come in the end, that you એટલે કે તમે CPI માં આવે છે, that's why you give CPI, it won't work unless you have that complete order, અને order of repertorization is very very important. એટલે અચ્છા, એ તમે તો હવે આમાં જ્યારે કે એના હેન્ડ્સના નેલ્સ આપણે ઘણીવાર જોઈએ હાથ અને પગના નેલ્સ બેઉ આ ડિફોર્મ્ડ, તો પછી આપણે આ સેન્સેશન જ્યાં છે ત્યાં લઈ લેવાનું, રાઈટ? તે અત્યારનું જે સેન્સેશન કીધું ઈ કેટેગરીમાં ઈ લઈ શકાય, રાઈટ? I don't know. અચ્છા, ઠીક છે, ચલો છોડી દઈએ. લેટ્સ ગો અહેડ. Okay. I think કે આપણી મીટિંગ 2-3 મિનિટમાં ખતમ થઈ જશે. અચ્છા સાંભળ, હું ગૂગલ મીટ આપું કે મારું તો નોન સ્ટોપ ચાલ્યા જ રાખશે, મારી એવરલાસ્ટિંગ. ઓકે, તો ગૂગલ મીટ તો કોઈનું બી નોન સ્ટોપ ચાલી શકે, that is not a problem. અચ્છા, I ઠીક also છે. have a Zoom link. I can suggest next time. But I also had one thing to suggest. I'm leaving in another 5 minutes. Sorry about that because I had something to No, start. no. So my suggestion also, if everybody is fine, how about starting with a case study only? You know, if you have a case or somebody has a case, because that would, you know, we all have learned this. But હવે મને જેટલું સમજાય છે આપણે હમણાં ઓર્ડર કરશું, but we have also learned now the PQRS can be very peculiar. The presenting problem itself can be peculiar. So that is how I repertorize these days. Like repertorization, I do very quick repertorization also. And fortunately, it has given results. So how about focusing on the case rather than, you know, deciding the order? Because it may vary from case to case. Of course, generally, we all know the PQRS. We know, I mean, but we can write it down also if that's okay with you. I mean, your style of teaching or what you, થોડું quick થશે તો કંઈક something to take away back. પણ એક વખત અમિતા એક વખત આ કરી લેવા દે ને કે ભાઈ કયા ઓર્ડરમાં જવાનું, then the case study will be very easy for us. તો બેકગ્રાઉન્ડ બિલ્ડઅપ થયું હશે ને તો it will be better. રાઈટ, મારા હિસાબે તું એકવાર આ ઓર્ડર કરાવી લે પછી ભલે એના પર જાય. નહીં, અને નેક્સ્ટ ટાઈમ મારો this is my idea કે now we will focus only on ailments from કે 1 કલાકમાં મને લાગે છે કે 5 કે 6 જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ્સ ફ્રોમ હોય ને that we will be able to do, અને એને કેવી રીતે રેપર્ટરાઇઝ કરવાનું કે એ સિમ્પટમ ક્યાં ગોતવાનું કે શું કરવાનું, let us focus on that, કારણ કે that becomes very important. એટલે નેક્સ્ટ પછી આપણે we will take cases, but I think this will be better. હમણાં જીજ્ઞાએ નાખ્યું છે તો તું એમાં હજુ જે એડ કરવાનું એ બીજું જોઈ લે. હવે આમાં છે ને તું એડિટ એટલે કોપી પેસ્ટ કરીને એડિટ કરી નાખ. હું શેર કરું તો તમે you can take a screenshot. 1 મિનિટ.
હા શેર કરી દો. screen હા કરી દે ને, તો આમાં નાખી દઈએ ને, આપણા જ ગ્રુપમાં નાખી દઉં ફોટો કરીને. આ દેખાય છે તમને લોકોને? દેખાય છે, દેખાય છે. હા, ઓકે. તો આનો આ દેખાય છે, મને કેમ નથી દેખાતું? હા ઓફ ધ કેસ. હા દેખાય. હા, ઓકે, ઠીક છે, મેં નાખી દીધું છે આપણા ગ્રુપમાં. it is not a very detailed thing or anything. આ ખાલી જે આપણી બેસિક જે કહીએ ને એ છે. તો બીજા હા, હજુ આમાં તારો આગળ હજુ આમાં એડ થશે ને? હજુ તો આજે આપણે જેટલું કર્યું એનું જ છે ને? હા, હા. પતી ગયું ને, હવે હવે કઈ કે તો માઇન્ડ ના ક્યાં એકે સિમ્ટમ લીધા છે? એટલે Mind લાસ્ટમાં લઈ શકાય ને. બસ હવે લાસ્ટમાં ઈ જ આવશે ને માઇન્ડ? હા, એટલે નહીં, એમ mind કે છે કે આપણે we will look at ailments from. કારણ કે મને એટલે કે I am saying this from my own experience, and મને બહુ ટાઈમ લાગ્યો તો રિયલાઇઝ કરવા માટે કે ailments from ને લેવાનું કેવી રીતે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પૂછવાનું કેવી રીતે, પૂછવાનું ખબર પડી તો લેવાનું કેવી રીતે, that was also was difficult.